वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई तुहाडा की हाल है? ठीक हो? खैरियत नाल? फर्स्ट क्लास होना? खैरियत सेहत भी ठीक ठाक है कैसर भाई अलहमदुलिल्लाह। पहले तो मैनू दसो भरा तुहाडा लोग ना कैसर भाई बड़े ईमान नाल बादशाह लोग ने ना, हर बंदे दे हत्थ च मोबाइल हुंदा है और जो दिल च आंदा लिख दिंदे ने। वो जज्बात नाल भी साडे खेलदे ने। तुहाडे सामने मैं घट गालां खाधियां पिछले दिनों की मेरे लोगों ने धन तो खैर अल्लाह माफी, लोग सिर्फ थोड़े सख्त जुमले या जो भी कर रहे हैं मेरे नाल तो बहुत ज़्यादा हद तक चले गए सन। कैसर भाई गल हैगी मेरे थी भाई लग दो, मैंने दो तीन गलों का जवाब देना। सब तो पहले मैं तुहानूं दस दियां कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। मैं तुहानूं एवें ओहो जी गल मैं तुहानूं बगैर दस्सिओ करा, तुसीं बेहतर इहदा जिहड़ी गल मैं करा इहदा चंद गल्लां दे जवाब तुसीं मैनूं दे देने, ठीक है ना। कैसर भाई गल हैगी है, तुसीं मैनूं एक गल दा जवाब दिओ, बुरा नहीं मनाना मेरे थी भाई। कैसर भाई ए फैसला ए टाइम करन दा हैगा सी जिहड़ा तुसीं कीता है? अच्छा पहली गल तो अपना तुसी रिकॉर्डिंग ते हो, मैं शुक्रिया अदा करना तुहाडा भी ते लोगों का भी। गल ये सानू किसी दी भावें गल दा बुरा मैं नहीं जे बिल्कुल जरा भी मैनू नहीं, एक जरा भी कहते ना मैनू वो भी नहीं महसूस हुंदा। वो इसलिए कि बलाज दी मुहब्बत च सारे करते पे ने ते वो इस लायक सी ओहदे नाल मुहब्बत कीती जांदी ना। ते रही गल फैसले दी, फैसले भावें तुहानूं पता भी मैं कल्ला बंदा ये नहीं रातों रात बैठे ते फैसला कर लिया। साडा एक पूरा सिस्टम है, सारा खानदान असीं एक दूजे के सारियां चीज़ां रखने आ, ठीक है। उस ते बाद जाके असीं फैसला करने आ। तुहानूं पता भी कि मैं आउट ऑफ द वे हो के अपने खानदान तो, अपने भाइयों तो, भरावां तो हर चीज़ नूं पिछे नज़रअंदाज कर दिता। हर चीज़ नूं पिछे रख के मैं अपने भरा दी मुहब्बत दे विच ओदी तकलीफ सानूं तुहानूं पता भी अल्लाह जानदा ही असीं जानदे आ ना, इहदी च ते कोई सफाई देण दी जरूरत नहीं हैगी ना, ठीक है ना जी। ते बहरहाल तुहानूं पता भी कि जिस बंदे नाल प्यार या मुहब्बत या वास्ता जियां एक दूजे नाल सानूं कॉन्फिडेंस दा रिश्ता सारा कुछ सी, वो दुनिया ते नहीं रहा ना। ते अगों बनते ने कॉन्फिडेंस एक दूसरे दे नहीं बनते। रही गल भावें मैं भी सुनना पिया गद्दार लिखते पे ने या इंज करते पे ने, देखो ना ते मैं किसी मुकदमे दे विच इन्हां दा शहादती ना मदई ना गवाह ना मैं अपनी सुलह कोई इन्ना शराइत रखी कि बलाज का कतल जाया हो जाएगा या बलाज का जस्टिस जाया हो जाएगा। कोई शराइत तुसीं दस दिओ, तुहाडे नाल मैं हर गल दा हर चीज़ शेयर करता रहा नालों नाल, ठीक है जी जी। हर चीज़ मैं तुहानूं दसदा रहा वां कि ऐ हो रहा ते कोशिश ये वे कि इस अग चों सारे इहदा अंजाम सानूं तुहानूं पता है जी जी। ਇਹਦਾ अंजाम हर कमेंट्स करने वाले बंदे नहीं पता है की है वे ना। कुछ भी ना करन ना भी जाना लैन एक दूजे के नाल भाएं ना। तुसीं मैनूं ये दसो कि अज़ियत तो सवा अगले साल गुजरते ने किसी दे? सही कह रहे हो। क्या अगों तुसीं मैनूं दसो साडा सिस्टम, साडा मुआशरा, साडी गौरमेंट, साडी वज़ीर आला या मोहसिन नकवी साहब, कोई बंदा भी ये चाहता या साडा CCPO लाहौर कोई बंदा भी कतलो गर्द नूं अफोर्ड करेगा? नहीं करेगा, नहीं कर। लेकिन कैसर भाई एक गल मैं तुहानूं पुछनी जरूर चाहांगा, ਉਹਦੀ वजह हैगी कि लोगों ਨੂੰ इस चीज़ का पता लगना चाहिए। यार मैनूं इस चीज़ का पता है तुसीं ना खतरिਆਂ ਦੇ ਵੀ खिलाड़ी हो, जिंदगी च हंडे वरते हो, छंडे फूके, जिस तरह मैं अपने बारे कहना ना। हुण तुहानूं कोई बंदा मेरा मतलब है मैं देखो तुहाडे जिहड़ियां खामियां की क्या आदतां कुछ होंदियां दोस्तां ना कि उन्हां दी हैबिट बन जाओ। तुसीं थोड़े लाई लग भी हो, मैं अपने जो मैं ऑबजर्व किया, तुसीं खिलाफ करो भावें ना करो, थोड़े तुसीं दोस्तां दे पिछे टुर पैंदे हो, स्टैंड भी लै जांदे हो, पुट्ठे सीधे फैसले भी कर जांदे हो। लेकिन ਇਹ चीज़ां जिहड़ियां ना बुराई दे सिमरे च नहीं जांदियां। इस तरह मेरे भी गल्लां ने, मैं भी सिख मदाज हाँ, भैन फयाज तुहानूं पता है अज दुनिया ते नहीं हैगे, वो एक दूजे दे बारे कई गल्लां ऐसियां सानूं दस के ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਚੋਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ठीक है ना जी। वो जिहदे बारे जिहड़ी गल करदा ही वो 100% करदा, बिल्कुल कर। और किसी ने मनण वाले नहीं सन,
ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਡਿਟੇਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਚੋਰ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੰਡਿਆ ਫੂਕਿਆ ਹੰਡਿਆ ਵਰਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਸਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? ਉਹ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਵਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਥ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਿ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਵਾਈਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਂ ਉਦੋਂ, 2000 ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਬਣ 19 ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਦੇ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ, ਸ਼ੈਬੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਕੂਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਬਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸੁਣ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਖੋ ਡੈਰ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਜੇ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਚੱਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮਜ਼ਰ ਤਿੱਬੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਸਾਂ, ਮੁੰਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਮੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨੂੰ 3 ਚੱਕੀ ਮੁੰਨੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਵਾ ਲਈ। ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਿਆਦ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੱਗਾ ਬੱਟ ਆ ਗਿਆ ਪਸੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੈਲਕਮ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਬੱਗਾ ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਤੀਫੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ, ਅਮਨ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਜਿੰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਦੁਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੜਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਫੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਆਡੀਓ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਸਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਦਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 17ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਏਅਰਬਲੂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮੈਦ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਮਸਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਲਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਸਬ ਨੇ ਨਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਕੈਸਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਬਲਾਜ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਬਲਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਲਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਹਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਮੁਖਤਸਰਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਖੌਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ਯਾਰ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ 100। ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਮੈਂ 13 ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ 3 ਹੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਠਾ, ਇੱਕ ਕੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਨੌਸਰਬਾਜ਼, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼, ਫਰਾਡੀਆ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਬਾਈ ਗੋਡ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ ਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸਖਤ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਿਕਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ 40-40 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੁਕਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਰਾਏ ਹੋਣ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਹਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਸਹਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ।
ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਭਈਆ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਓਗੇ? ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਸਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੌਸੂਬਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹਲਫਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਆ, ਨਾ ਮਦਈ ਆ, ਨਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੌਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਈਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੀਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੇ ਸਭ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਸ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੌਤ ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੀਤਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਲਾਜ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੋ ਬਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਚ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਾਜ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਾਜ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ 55 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 46 47 ਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 48 47 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਦਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਇਨਾਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੌਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਲਿਆਏ ਸਨ ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਡਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਹੁਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਹੁਮ, ਟੀਪੂ ਪਲਾਨ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀਪੂ ਪਲਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਟੀਪੂ ਪਲਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੌਨ ਟੀਪੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹਲੇ, ਨਸਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਅਗਰ ਬੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਖੂਸਟ 67 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਜਿੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੰਦੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੌਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, WhatsApp ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਨਵੀਰ ਹਾਗਵਾਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹਰੀ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੋਚਾ ਗਾਰਡਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹਰੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ WhatsApp ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ 10 15 20 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪੇ ਖੌਫ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਵਸਦਾ ਕਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉੱਲੂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਫੀਲਡ ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਜੂਹਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਹਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਚਲੋ 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 ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਫਾਈਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ, ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰੀ ਗਰਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਬਤ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਖੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਜ਼ੂ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਲੀਡ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਬੰਗੇ ਦੋਹਲ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।